वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी हजूरी विच बैठी साध संगत जी, अज पंजाब दे पाणियां दे राखे भाई बलविंदर सिंह जटाणा ते चरणजीत सिंह चन्ना उन्हां दी वरसी दे समागम ते आपां इकत्तर होए आ। बड़ी खुशी हुई इस गल दी कि एक उपराला तां कीता गया ना, नहीं तां विधान सभा दे विच मते पा के कदे कैप्टन अमरिंदर सिंह कहंदा मैं पाणियां दा राख हां ते कदे प्रकाश सिंह बादल कहंदा कि मैं पाणियां दा राख हां। लेकिन पाणियां दा राखा SYL नूं जे किसी ने ठक लाया ना, उन्होंने बंद किया तां ओह दो योधे ने, भाई बलविंदर सिंह जटाणा ते चरणजीत सिंह चन्ना। अज काफ़ी संगत आई, बड़ा वधिया लग्या। लेकिन जदों परिवार पिंड वरसी मनाउंदा हुंदा सी, जदों 5-7 जने भी उत्थे हुंदे सी ना, उन्हां दे विच सानूं हाज़री भरन दा मौका मिलिया। कौम ने उन्हां शहीदां नूं, उन्हां दे परिवारां नूं सांभिया ही है नहीं जो अपना फर्ज बनदा सी। कौम ने गल्लां तां बहुत वड्डियां कीतियां, संत जरनैल सिंह उन्हां दी गल तां कीती, लेकिन उस रस्ते ते तुरन दा कदे यतन ही नहीं किया। इकल्ले सरदार सिमरनजीत सिंह मान इस गल ते संघर्ष करते रहे। भाई बलविंदर सिंह जटाणा चलदे संघर्ष दौरान चन्ने नूं ते बलविंदर सिंह जटाणे नूं मैनूं 10 बार मिलण दा मौका मिलिया, 10 बार। ते एक बार साडे घर गए सीगे, 40 सिंह सी ते उस वेले बाद च कोई होर गल चली। माझे तो बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल जथेबंदी दा रोपड़ डिस्ट्रिक्ट गढ़ हुंदा सी, गढ़। जिड्डे जबरदस्त एक्शन भाई बलविंदर सिंह जटाणा और चरणजीत सिंह चन्ने उन्होंने कीते ने ना, वो ला मिसाल सी। इहदी एक मैं तुहानूं उदाहरण देण लग्या कि जदों मौजूदा समय दा बच्चड़ समेध सिंह सैणी SSP चंडीगढ़ आके लग्या ना, तां ओह बलविंदर सिंह जटाणा बब्बर शेर सी जिन्हें समेध सिंह सैणी नूं उस वेले आ दूए ही फोन हुंदे सी, टैलीफोन करके गल कही कि चंडीगढ़ दे विच कदे दो नहीं रह सकते, समेध सिंह सैणी जां बलविंदर सिंह जटाणा रहूगा ते जां तू रहेगा। जोधे ओ गुरु नूं समर्पित ओ संत जरनैल सिंह खालसा उन्हां वल्लों आरंभे संघर्ष दे जोधे, जिन्हां ने आपा तां वारता लेकिन इंडियन स्टेट दी ईन नहीं मन्नी, ईन नहीं मन्नी। कौम ने भी गल्लां तां बहुत कीतियां, कौम अज भी मोर्चे लाई बैठी है, 5-7 मोर्चे आपां लाए हुए ने। अज सिख कौम इकट्ठी होके अकाल तख्त साहब ते अरदास करके यार आपां एक मोर्चा बंदी संघां लई तां ला दईए ना। जेड़े शहीद हो गए वो तां कौम लई अपना आप वार गए, लेकिन जेड़े जेलां विच बंद ने उन्हां नूं तां छडाईए, उन्हां लई तां कोई ठोस प्रोग्राम दईए। उन्हां लई 10-10 बंदे 20-20 बंदे जे इकट्ठे होके मोर्चा लावांगा किसी ने नहीं सुननी। तमिलनाडु वालियां ने छड़ा ले अपने बंदे, उन्होंने राजीव गांधी जिन्हां ने मारिया सी वो छड़ा ले, क्योंकि तामिलां दे विच एकता सी। उन्होंने एक मिशन बना लिया कि बंदे छडाउणे ही छडाउणे ने, वो सारे बंदे छड़ा ले। मैं बापू जी नूं बेनती करूंगा कि तुसीं मान साहब नूं भी बेनती करूंगा कि हुण सिख कौम जागदी है, सिख कौम दे विच जागृति लियाउण वास्ते साडे 2 नौजवान दीप सिद्धू
ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਟ ਲਾਈਏ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਦੀਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 60 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਗਾਏ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ SYL ਗੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ 71 ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ 40 ਸੀ ਨਾ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 40 ਨਹੀਂ। ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਖਟਿਆ ਕੀ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ। ਜੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਡਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਫਿਰ TC ਦਾ ਵੇਰੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਿਓ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਲੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੜ ਲਓ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਲੜ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੜ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।